I am beginning with the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Assalamu alaikum, dear student. Hope that everyone is fine and healthy along with these relaxed activities. And let me just thank Almighty Allah for giving of this strength to all of us that I'm delivering the lectures and you are reaching and receiving the lectures and you are listening to it in a healthy emotions, in a healthy conditions. So thanks God once again for this pleasure moment of life that we are passing with the great interest in Zidza. As we earlier talked about the hepatitis B, in the remaining portion we will discuss about in this lecture that what hepatitis B is, how it is going to be transmitted to others, and how it could be easily diagnosed. So we were talking about the epidemiological determinants. We discussed about the agent factors. Now we are talking about the host factors. In host factor we are discussing about the matter of age. In regard to the age outcome of the HB hepatitis B virus infections are dependent or age dependent. Acute infections occur in approximately 1% of perinatal infections, in 10% of early childhood, and 30% of later age infections. دغه وایرس چې دا د نظر د انسان د عمر مطابق باندې مثلا فرق کوي. دا چې مثلا انسان په اکیوټ سټیج کې وي، هغه مثلا پرینیټل سټیج کې وي، تقریبا 1% چانس لري. همداسې په ارلی چایلډهود کې چې دا 10% چانس لري. همداسې په وروسته عمر کې مثلا چې انسان د ځوانۍ د مرحلې ته زیات دی چانس چې دا 10% وي چې انسان په دې باندې د دې هاوس فاکټور کېدلی شي او د دې وایرس باندې منتن کېدلی شي. همدارنګه موږ د دې د اپیډیمیولوژیکل ډیټرمیننټس په مورد باندې کې یو څه خبر نور وکړو. نو ډیولپمنٹ اف ا کرونیک کیریئر سټیټ از inversely it is also proportional to age. It's 95% in perinatal cases, 80% in early childhood, in 5 to 10% cases infected after 5 years and above this. While the high risk group هغه group انسانان چې دې سره ډېر په خطر کې مواجه دي، یعنی د دې په دې میکروب او په دې وایرس باندې چې دوی مصاب کېږي او ډېر زمینه ورته مسایل ده، کوم ګروپ انسانان چې دي موږ هیلث کیر پرووایډرز دي، مثلا هغه چې مثلا نورو ته د صحي خدمات عرضه کوي لکه ډاکټرز شو، نرسز شو، لیب ټیکنیشنز شو. نو دغه انسانان چې د دې خطر سره زیات مواجه کېږي. نو همداسې recipients of blood دي موږ سره یعنی blood products دي، همداسې sex workers دي، homosexuals دي، دی هم دغه مرض ته ډېر پرونز دي. او هغه انسانان چې intrauterine device استفاده کوي IUDs یعنی دوی هم د دې hepatitis B virus ته ډېر هغه دي پرون دي. Infants of HBS virus carriers and mothers. همدارنګه immunocompromised individuals. So these are all those people who are epidemiologicals very close to be infected by almost highest percentage, and these are the high risk of the group of people who are prone to be affected by this hepatitis B virus. Now reservoirs of infections دا چې د انسان په کوم ځای کې پاتې کېږي، د دې هغه مخزن کوم ځای کې دی. Man is the only reservoir of infection دا په انسان کې پاتې کېږي and can spread the infection in following forms. او دا کولای شو دغه انسان په مختلفو اشکال سره موږ نورو ته هم انتقال کو، لکه carriers موږ تاسو during incubations or convalescent stage or chronic carriers دوی کولای شي انتقال کړي. او cases may be unappropriate or cases may be unapparent or asymptomatic. دا چې دغه دوسیه دغه قضیه یا دغه انسان نورو ته انتقالیږي، دا په اوایلو کې د دې تظاهر نشته ده، یعنی اراز علایم نخي خدای نورو ته انتقالیدلی شي. نو موږ ویلی شو چې د دې هغه period of communicability د دې څه شی ده. In virus present in infected person blood during incubation period in acute phase of the disease. نو دغه وایرس دغه شخص چې په دغه وایرس باندې مصاب دی، دغه په وینه کې دا حالت خپل ژوند ته ادامه ورکوي تر یو څه خاص هغه پورې چې په انسان کې د اراز عالم رامنځته کېږي. This infectivity period is several months to even years in chronic carriers or until HBsA disappears and anti-HBs antibody appears. Mode of transmission د دې معمولا د دې انتقال څنګه کېږي، بل ته څنګه نور انسانانو ته انتقالي دغه
blood borne infections دي مثلا د وینې د لارې دا یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي چې تاسو د یو انسان وینه بل انسان ته انتقالوي transfusion صورت نیسي کېدای شي د یو انسان وینه په دې باندې منتن شوي وي او تاسو د وینه بل انسان ته روغ انسان ته ورکوي نو هغه روغ انسان په دې باندې مصرف کېږي نو دته موږ blood borne infections وایو همداسې transmitted through د نورو لارو څخه هم دا انتقالېږي لکه parenteral routes the any transmission of infected blood blood products dialysis contaminated serum needles accidental skin prick by infected needles surgical or dental instrument procedure infected blood product handlings immunization tattooing ear piercing nose piercing circumcisions acupunctures همدارنګه د دې occasional source هم شته مثلا shear the shaving razors barber razor and toothbrushes دا هغه څه دي چې مثلا د یو انسان نه د بل انسان ته روغ انسان ته د لارو څخه انتقالېږي لکه موږ شو ویل چې ډایلیسس کله چې د ګردو مریض ته موږ ډایلیسس کوو همدارنګه هغه سیرنج پچکاری چې هغه په دغه مریض باندې منتن شوی وي هغه تاسو د بل انسان لپاره استفاده کوي همدارنګه د نورو ستنو همدارنګه هغه چې موږ د فتن تصادفي شکل سره زموږ لاس په شي باندې پریشي او هغه پریشوي شي باندې چې زموږ لاس پریشوي د هغه په شاید په دی وایرس باندې منتل شوی چې موږ ته انتقالېږي همدارنګه موږ سره سرجیکل یعنی د جراحي چې کوم وسایل د جراحي د وسایلو سره په تماس کې کېدل همدارنګه د غاښونو په برخه کې چې کوم وسایل موږ دغه نه استفاده کوو د دې لارې مثلا موږ هم بل انسان ته دا انتقالېږي او همدارنګه د امینایزیشن په واسطه سره یا ټوټینګ مطلب هغه خالونه چې خلک کې دي مثلا بعضی رسامي د انسان په بدن باندې چې بعضی تاسو وګورئ بوتان یا ګلونه یا بل څه داسې رسموي یا نوم لیکي د دې په واسطه باندې هم یا خپل د غوږ سره کول یا د پوزې سره کول په خپل سنتي ماشوم چې تاسو سنت وي او اکوپنچر دا ټول هغه موارد دي چې د په واسطه باندې تاسو کولای شئ د هغه وایرس نور انسانانو ته انتقال کړئ همدارنګه په سلمانی کې چې کومه هغه پاکي چې د څو انسانانو لپاره تعقیم کیږي نو د څو انسانانو لپاره استفاده کیږي نو همدارنګه هم د غاښونو برسونه چې څو انسانان استعمالوي نو کچیرته یو د دې څخه منتن وي د بل انسان ته د انتقالېږي نو د انتقال هغه طریقې دي یا مود اف ترانسمیشنز موږ ورته ویلی شو همدارنګه د دې هغه بل مود اف ترانسمیشنز چې کوم بل لاره د هغه perinatal transmission دی spread from HBV virus carrier mother to her baby یعنی د مور نه ماشوم ته هم انتقالېدلی شي چې مور په دې وایرس باندې اخته وي is significantly specifically in China and Southeast Asia. The risk varies from country to countries. Maybe 40% HBV infection of fetus in utero can occur, but its rare infection mostly occur at birth due to leak of maternal blood into baby's circulation or due to ingestion of maternal blood. This infection is enteric and diagnosed by HBS antigen 60 or 128 days after the birth. د شپېته ورځې یا څلور ورځې نه بعد د تولد نه چې ماشوم پیدا کېږي موږ کولی شو دغه وایرس ډیټیکشنز وکړو او موږ دا معلومه کړو چې د انسان په دې HBS وایرس یا هپاتایټس بی وایرس باندې اخته شوی ده معمولا د هغه مور چې ماشوم زیږوي یو څه اندازه بلډ سرکولیشن چې مثلا د مور او د ماشوم ترمنځ مثلا صورت نیسي په دې کې مثلا یو بل ته انتقالېږي چې دا هم د انتقال یو لامل وي طریقه کېدلی شي همدارنګه سیکسوال ترانسمیشنز یعنی د جنسي اړیکو له لارې کله چې تاسو جنسي اړیکې نیسئ د دې له لارې هم تاسو که یو د دې اشخاص څخه یو شخص په دې وایرس باندې منتم وي د هپاتایټس بی وایرس دا بل انسان ته انتقالېږي نو دې ته موږ سیکسوال ترانسمیشن as in sex workers یا homosexuals the person with more than one sex partners دا هغه د دې د لامل او دغه د انتقال هغه ترانسمیشنز لاملونه کېدلی شي بل unusual routes د موږ سره child to child transmission believed to occur due to physical contact during play or sharing same bed when there are skin conditions like impetigo, scabies or skin cuts نو ماشوم د ماشوم ته په بعض په معمولا په بعض اوقاتو کې داسې عقیده دی چې انتقالېږي ځکه چې دوی ترمنځ باندې یو فزیکي تماس شتون لري یا د ماشوم بیډ یا د بستر ځای د بل ماشوم سره مثلا شریکي همدارنګه که چېرته ماشوم کوم مرض د پوستکي ولري د دې لارې د انتقالېږي همدارنګه mosquito bed bugs transmission is suspected but not proven yet
د دې لارې هم انتقالېږي خو تر اوسه پورې د دې هغه واقعیت نه دی معلوم شوی تحقیقاتو کې چې واقعیت کې دی معلومیږي که نه خو داسې ویل کېږي چې د دې لارې هم دغه وایرس نور انسانانو ته انتقالېدلی شي. انکیوبیشن پیریډ د دې هغه تفریح دوره څومره ده، یعنې څومره وخت پورې د خپل اعراض او علایم په انسان په بدن کې ښیي کله چې انسان بدن ته ننوځي. نو شپږو میاشتو نه ونیسه تر شپږو هفتو پورې په انسان کې د دغه وایرس چې ننوته نو د شپږو میاشتو نه بعد یا تر شپږ هفتو بعد د دغه انسان کې د اعراض علایم راښکاره کېږي او دا وایرس خپل هغه ځان ښیي. همدغه میډین انکوبیشن پیریډ د دې چې معمولا چې دا هغه چې کوم اوسط د دې هغه انکوبیشن پیریډ چې د 100 ورځې ده. Incubation period is long when viral dose is low. راځو د دې کلینیکل فیچرز څه شي دي، یعنې که چېرته موږ وایو چې یو انسان په هیپاټایټس بي باندې اخته شوی دی یا ورته موږ زیړی وایي زیړی ورته وایي، مطلب انسان په زیړي باندې اخته شوی وي، نو دا کوم اعراض او علایم موږ کولی شو په دغه شخص کې وګورو چې مثلا دا واقعیت کې دي زیړي نیولې او که نه یا هیپاټایټس بي نیولې که نه. نو 4 سټیجز لري، دا خپل 4 مرحلې لري چې یو انکوبیشن دی، بل پیریسیټریک دی چې مثلا په دې مرحلو کې موږ سره فلو لاک یعنی انسان ریزش ته ورته زکام ته ورته علایم لري، فیور به لري، تبه به لري، مثلا ملیز د ټول بدن سستی او دردونه به لري، نازیا او زړه بدوالی به لري. بیا بل موږ سره چې دا هغه اسټیریک پیج دی، په هغه کې موږ اسټیریک مرحله کې چې د دې دریم سټیج دی په هغه کې موږ سره انسان سترګو کې تاسو وګورئ زیړی یعنی جوندس پیدا کېږي، او بل چې د موږ سره کنولسن سټیج یعنی دغه 4 سټیج لري. نو موږ کولی شو په دغه 4 مرحلو کې دغه وایرس هغه اعراض او علایم وګورو، تشخیص د دې وکړو چې دا انسان په دې مرض باندې مصاب شوی دی او که نه. راځو د دې هغه ډایګنوز چې موږ کوو د دې تکلیف چې کوم ډایګنوسس دی یا د دې چې کوم تشخیص دی بیز آن سیروم مارکرز موږ د HBS antigen antibody anti-HBC anti-HBE anti-HBE or HBV DNA د دې په تشخیص سره موږ کولی شو د دې وګورو چې موږ په دې باندې موږ تشخیص کولی شو چې مثلا په دې طریق سره د دې مارکر یې وګورو چې مثلا د انسان په دې باندې هیپاټایټس بي باندې اخته شوی که نه. دا د لیبارټري کار دی، نو دې ته موږ جسټ په ډېر تفصیل سره د بحث پې نه کوو، فقط موږ ډایګنوز یا تشخیص په دغه طریقو سره کولی شو. نو راځو دلته موږ تاسو د دې د پریونشنز او د کنټرول او د مخنیوي په مورد باندې موږ څه کولی شو. Prevention is by careful hand washings after using the toilet, both by patient and caregivers. They should never donate bloods. معمولا د دې هغه انتقال چې کله موږ غواړو نورو ته انتقال ونشي مخنیوی وشي، باید موږ به تاسو همیشه خپل لاسونه په صابون باندې ووینځو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ کله د تشناب یا باتروم نه راوځو. او دا هم دواړه هغه کسان چې دغه شخص چې په دې مرض باندې مبتلا دی ساتونکی د مرض محافظ هم باید د لاسونه همیشه ومینځي، او کوم کم چې په دې مبتلا دی هم د دې څخه لاسونه همیشه په دې باندې ومینځي. نو همدارنګه هیپاټایټس بي از نوټیفایبل ډیزیز دی، نو کله چې یو هیپاټایټس بي وایرس په یو ساحه کې خورېږي نو موږ باید ابلاغ ورکړو، عام خلک په دې باندې د مورد باندې آګاهي ورته ورکول چې تر څو دغه مرض دوی په دې نه اشنایي ورسره پیدا کړي وپېژني د ځان ساتنې په خاطر. نو هیپاټایټس بي کنټرول پروګرام لکه څنګه چې په پاکستان کې د دې په موضوع باندې شروع شو، همدارنګه ان افغانستان کې د دې کنټرول لکه څنګه چې په هغه هیوادونو کې چې هغوی ډېر پرمختللي دي، هلته وسایل شته، امکانات شته، ډېر په چټکۍ سره د دې د کنټرول لپاره پروګرامونه په لاره اچول کېږي. همدارنګه په افغانستان کې هم تر ډېره حده پورې د دې په مورد باندې ورکشاپونه سیمینارونه ورکول کېږي تر څو خلک د دې په مورد باندې آګاهي واخلي او دوی د دې د مرض لپاره د ځان ساتلو لپاره د سپر په ډول یو استفاده وشي.
there is no treatment for hepatitis B. معمولا د دې لپاره تداوی نشته، صرف prevention of all the more important. په دې لپاره موږ فقط جلوګیری باید وکړو چې جلوګیری ډیره مهمه ده. نو دې په خاطر باندې immunization active in passes موږ واکسین نه استفاده کوو. واکسین نه کیږي active hepatitis vaccination چې مثلا immunization using hepatitis B virus give 95% protection in infants children. تقریبا کچیر دغه واکسین د هپاتایټس بی ماشومان ته ورکول شي 95% امکانات د دې چې دا ماشوم په دې مرض باندې مصاب نشي. همدارنګه 90% in age group 40 years and 65 to 70% protection on 60 years and above. همدارنګه کچیر ته موږ وګورو نو 90% یا د هغه ګروپ انسانان چې عمر 40 یا د دې څخه زیات وي د 15 تر 50 یا پورې د دې مسنویت امکان لري چې مثلا دوی د دې مرض څخه مثلا لري وساتل شي او د دې مرض باندې مفاد مصاب نشي. نو همدارنګه موږ تاسو د دې پروفایلکسز یعنی د وقایې لپاره موږ تاسو کولای شو چې څه وکړو د وقایې لپاره تر څو انسان په دې باندې مصاب نشي. So for the prophylaxis of hepatitis B virus, until a vaccine is widely available, prophylaxis against hepatitis A can be achieved by passive immunization with standard pooled immune serum globulins. Exposed persons should receive ISG2 or IM as soon as possible after the exposures. No, دلته موږ سره two types of vaccines دي. دوه نوع vaccines موږ سره شتون لري د لپاره. موږ سره دوه نوع vaccine شته دی چې plasma derived vaccine, the HBS antigen is derived from human carrier purified in formalin and activated for IM injections in IM. 1 ml contain 20 microgram of HBS antigens. And thus among recombinant yeast derived vaccine, it is immunogenic, safe and effective as original one. Also no dependency on human donors. So these are the two types of vaccine that has been given for the protection for the protections and further prevention of infection of this virus. Now hepatitis B vaccine چې موږ سره immunization schedule چې موږ تاسو مثلا د معافیت د لوړولو لپاره کله چې موږ ماشوم ته دغه واکسین ورکوو نو 3 doses یعنی 3 ډوزه ورکول کیږي at 0 at 1 and 6 month. هغه چې ماشوم پیدا شي د یو میاشتې شي او د شپږو میاشتې give lifelong protection چې دا انسان ته د ټول عمر لپاره د حفاظت د واکسین په مقابل کې ایجابوي. another schedule بل داسې تقسیمات هم شتون لري چې د موارد باندې موږ دا واکسین مریضان ته ورکوو چې هغه انسانان چې 0 یعنی عمر نوې پیدا شوی یو میاشت دوه میاشتې او د یو کال پورې وي. همدارنګه ډوز موږ د سره لپاره کوم مقدار چې ورکوو 10 مایکروګرام ورکوو په ماشومانو کې او 10 ورکوو په ځوانانو کې. نو دغه واکسین په ورکولو سره دغه هپاتایټس بی د وایرس په مقابل کې بدن سیستم مدافع یا معافیت زموږ تاسو لوړیږي او بیا موږ تاسو په دې مرض باندې نه اخته کیږو. همدارنګه د دې د prevention او control لپاره کومه بیا وی نو موږ سره یو passive HBIG use when exposure occurs. مثلا doctor, nurses, lab technician, infants of HBS antigen carrier, mother, sexual contacts of acute hepatitis B. د ټول ته باید passive یا غیر فعال immunization صورت ونیسي تر څو دوی دغه قسم او وایرس په مقابل کې دوی مخکې تر مخکې آمادګي ولري. Should be given soon after the exposure within the 6 hours, preferable not later than 48 hours. کله چې انسان په دې مساد باندې وایرس باندې مسابقه کېږي نو په اولین شپږو ساعتونو کې ترجیح دا ورکول کېږي چې دغه وایرس دغه واکسین نه استفاده وشي د وایرس په مقابل کې یا چې په دې باندې 48 ساعتونه باید نو وروسته نه وي. Test blood for HBsA antigen. If positive, no further accession. If negative, also give hepatitis B vaccines. Preventions and control کې موږ سره other measures دي نورې لارې طریقې هم شتون لري چې د په وسیله باندې موږ کولی شو مثلا یو سړی دغه وایرس څخه مثلا په امان کې وساتو. Use of screen blood. هغه بلډ چې سکرین شوی د باید دغه موږ تاسو استفاده وکړو. یعنی سکرین شوی دا وینه چې مثلا یو انسان نه بل انسان ته ورکول کېږي دا وینه به سکرین شوی چې هیڅ نه تکلیف ونه لري دا وینه کې چې ته وینه سکرین نشي شاید دا شخص مصاب وي تاسو هم دغه مصاب ولا شخص راځي او سالم انسان ته ورګینو ته بل هغه هم د یو مشکل سره مواجه کیږي. نو همیشه باید موږ د سکرین بلډ نه باید استفاده وکړو.
همدارنګه adequate sterilization of all instruments څومره چې لوازم دي موږ سره زموږ تاسو په کلینیک او شفاخانه کې یا په کورونو کې د دې باید ښه شکل سره تعقیم وشي او دا باید ښه پاک په درجه حرارت کې باید وساتل شي د اوبو ووینځل شي. همدارنګه health workers should be educated and trained in handling of infected blood products. همدارنګه هغه صحي کارکوونکي چې مثلا هغوی په دې کې کار کوي په دې بخش کې باید د دې د انفیکشن څخه باید په مورد باندې هغوی ته ټریننګونه ورکول شي هغوی پوه شي تر څو څنګه مدیریت وشي. همدارنګه should be immunized or signature obtained in case of refusals. او خلک ته باید امینایز یعنی معافیت لوړ لاړ شي مثلا واکسین ورته ورکول شي دا که څوک نه کوي هغه نه باید امضا واخیستل شي. همدارنګه زموږ تاسو د دې پریونشن او کنټرول لپاره بل څه چې موږ کولی شو هغه carriers should be educated not to donate blood. هغه چې مثلا د دې انتقالونکي دي دوی باید دې ته باید دا تعلیم ورکړل شي تر څو خپل وینه ورنکړي هغه انسانانو ته چې سالم دي ځکه د دوی کیریرز نه چې دوی انتقالونکي دي په دې مرض مصاب دي چې ته وینه بل چاته ورکړي د حالت انتقالي. شیر ریزرز موږ تاسو خپل بل سره یو پاکي یا د ماشینونو مثلا دا باید موږ یو بل سره شریک نه کوو. ټوث برشز د غاښونو برشونه باید یو بل سره موږ شریک نه کوو. and use barrier methods of contraceptions. همدارنګه کله چې موږ تاسو جنسي اړیکې نشو په جنسي اړیکو کې موږ تاسو باید د کانټرسپشن د میتودونو څخه استفاده وکړو تر څو مثلا دغه وایرس روغ انسان ته د جنسي نزدېکت د وجې نه بل انسان ته انتقال نشي. last but not the least simple hygienic measures should be adopted. تر ټولو مهمه خبر دا ده باید موږ تاسو خپل حفظ صحي ته کورنۍ حفظ صحي ته د ټولنې د شخص د ټولو حفظ صحي ته باید موږ تاسو په نظر په غټه سترګو وګورو. د حفظ صحي او پاکوالي نظافت باید مراعات کړو چې دغه مراعات کولو سره موږ تاسو کولی شو تر ډیره حده پورې دغه مرض څخه ځان امان کې وساتو. Following the recommendation of the American Association of College of Nursing in the University of Pittsburgh, the policy has been developed regarding the responsibility for adherence to the Center for Disease Control guidelines for the prevention of transmission as well as recognition of individual rights. So voluntary testings and confidentiality of test result and health records for both faculty and students and for those whom they provide care. So for the control of this hepatitis B virus, faculty need to be educated according to current occupational safety and health administration guidelines. So the administration faculty in the School of Nursing are responsible for disseminating information about the human immune deficiency hepatitis B virus infection, its transmissions. Also involve educating students about the hazards involved in contact with a diverse population in which HIV and HBV may be present. So the curriculum must reflect content related to HIV and HBV and the practice of universal precaution should be given. یعنی زموږ تاسو په نصاب کې د دې مورد باندې باید معلومات فراهم شي تر څو موږ وکولی شو د دې وایرس د مخنیوي په خاطر باندې یو صحتمنده ټولنه ولرو. نو څومره چې کولی شو د دې په ورید وایرس باندې ځان اول پوهول دي بیا نور پوهول دي دا زموږ تاسو په ټولنیزو مشورتونو کې راځي. نو دا تر دې ورځې تر دې دمه پورې زموږ تاسو نه درس تر بیا په لوی بخون کې رب سپارم. الله حافظ. Wish you all the best. Thank you for your attentions and patience.